کو بتائیں کہ فیصلاباد 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ گھروں، محلوں اور مساجد کی سجاوٹ کے لیے شہریوں نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد شاپنگ مالز کا رخ کر رہی ہے۔ شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کیا جا رہا ہے اور 12 ربیع الاول کی آمد شہریوں نے گھروں کو سجانے کے لیے تیاریاں تیز کر دیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد شاپنگ کے لیے بازاروں میں پہنچ چکی ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، عاشر حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاشر، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اس وقت کیونکہ کل 12 ربیع الاول ہے اور آج شاپنگ کے لیے آج بالکل آخری دن ہے۔ جس طرح لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے، جو عاشقان رسول ہیں، وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے گھروں کو سجانا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کے پاس جو وقت ہے وہ بہت کم رہ گیا۔ اور اس وقت میں موجود ہوں ایک بازار میں، اور یہاں پر ملک بھر کی طرح یہاں پر بھی جو فیصل آباد کے بازار ہیں ان میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ رش نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت جو شہری ہیں ان کی ایک جو بڑی تعداد ہے وہ اس وقت مختلف جو سٹالز ہیں ان پر پہنچ چکی ہے، اور جو اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں وہ خریدنے کے لیے اس وقت جو گہما گہمی ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، آپ بتائیے گا آپ یہاں پہ کیا خریدنے آئے ہیں؟ ہم بلون وغیرہ سامان خریدنے ہیں۔ تو بتائیے آپ کی سامان میں سے سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے جو ہر صورت میں خریدیں گے؟ کلرفل ہم چیزیں ہر ایک خرید رہے ہیں، سب جو ہمیں چاہیے ہم لے رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ان کی پسند کی جو چیزیں ہیں وہ خریدیں گے۔ اور اس وقت ایک جو دکاندار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی جو اپنی ان کی پسند کی اشیاء ہیں، جن میں خاص طور پر یہ مختلف طریقے سے یہ جو بیجز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو نالان پیک ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ مختلف بیجز کی اقسام ہے۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ چیزیں پسند نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ یہ جھنڈیاں، یہ خاص طور پر جو چھوٹا، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ جو جھنڈیاں یہ اسپیشلی بچے اپنی چھوٹی سائیکلز پر لگانے کے لیے جو خرید رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ بچے جو ہیں وہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو پچھلے ربیع الاول میں 30 روپے کی یہ جھنڈی تھی، اس وقت وہ تقریباً 50 روپے کی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حاشر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسط کا یہاں پر مبارک مہینہ ہے اور عاشقان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ شہری عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے مختلف سٹالز پر بھی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، چنوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار گھمن۔ جی وقار، بتائیے گا اس وقت کس طرح سے شہری جوش و جذبے کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے عاشقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد بازاروں میں جو سٹالز لگے ہوئے ہیں رہائشی سامان کے، وہاں سے سامان خرید رہی ہے۔ نالان پاک والے جو بیجز ہیں، جو پرچم ہیں، وہ خریدے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برقی جو کمکمے ہیں، جو لڑیاں لگائی جاتی ہیں خوبصورتی کے لیے، وہ بھی خرید رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا لینے آئے ہیں آپ؟ جھنڈیاں اور بتیاں ہمارے گھر میں لگیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کس طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ گے؟ ہم بڑی خوشی سے منائیں گے انشاءاللہ، جھنڈیاں لگائیں گے، بتیاں لگائیں گے، اپنے بازار اپنے گھر سجائیں گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہم محفلیں سجائیں گے۔ آپ کس طرح مناؤ گے؟ ہم ادھر لینے آئے ہیں جھنڈیاں اور بتیاں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں، اس کے لیے لینے آئے ہیں۔ ہم صبح انشاءاللہ جلوس نکالیں گے۔ جی بالکل، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پرچم ہیں، جو بیجز ہیں، جو نالین پاک والے جو نقش ہیں، وہ یہاں سے خریدے جا رہے ہیں۔ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس کو دھوم دھام کے ساتھ منائیں گے۔ سرکاری سطح پہ بھی اس سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دھوم دھام وسلم کے ساتھ منایا جائے گا۔ بہت شکریہ وقار، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جنگ کا رخ کریں، جہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گلیاں محلے سجانے کے علاوہ خانہ کعبہ اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈلز بنانے کا عمل بھی جاری ہے۔ بچے بڑے سب 12 ربیع الاول عقیدت و احترام سے منانے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا کس طرح سے جوش و جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جنگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جہاں گلیاں محلے سجانے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں پہ مختلف گلیوں میں جو ہے وہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کے ماڈلز بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے کیمرہ مین نظیر محمد اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ میں ایسی مطلب میں موجود ہوں جہاں پہ ماڈلز کی تیاری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، جس میں بچے جو ہے وہ بھرپور طور پر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پہ علاقہ موجود بھی، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ ماڈلز کی تیاری کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے کتنی جو کیسے منائیں گے عید میلاد النبی؟ یہ سر ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں
ہم بیسیکلی کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارا کام چھوٹا تھا, اتنا زیادہ وسیع نہیں تھا. اب تقریباً غالباً 6-7 سال سے ہمارا کام جو زیادہ ہو گیا, کافی زیادہ, اور اس میں ہمارے سارے دوست احباب ہیں ہم جو تعاون کرتے ہیں, انہی کے تعاون کے ساتھ ہم چلتے ہیں. تو یہ ہمارا جوش و خروش ہے, ہم اس میں جو ہے نا بھرپور حصہ لیتے ہیں. کہنے کہ بھرپور حصہ لیا جاتا ہے. ماڈلز کی تیاری کے حوالے سے تمام اہل علاقہ کی مکمل تعاون کے ساتھ جو ان کو تیار کیا جاتا ہے, اور اس حوالے سے عید میلاد النبی تعاون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ ویس, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹوبا ٹیکسنگ کی بات کریں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے مصوروں کی جانب سے خصوصی نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا ہے, جس میں اسلامی خطاطی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کی منظر کشی کی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف طیب سیف. جی طیب سیف, آگاہ کیجیے گا. پنجاب بھر کے اندر اس وقت عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے, جہاں پر ہر محکمہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. وہیں پر ضلع کونسل کے اندر آج مصور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک خطاطی کی جو تصاویری نمائش ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. کوکب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, آج کے دن آپ نے یہاں پر ایک خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا ہے, اسپیشل ایجوکیشن کے بچے آپ کے ساتھ ہیں. بیسک مقصد کیا تھا اس نمائش کا؟ سر, آج الحمدللہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے کہ جو عشرہ ہے اس کو رحمت اللہ عالمین عشرے کے مطابق منا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب جو عمر جاوید صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ آپ بھی کوئی کنٹریبیوٹ کریں, مصور ویلفیئر والے بھی, تو مصور ویلفیئر کونسل جو رجسٹرڈ ٹوبا ٹیکسنگ ہے, انہوں نے ایک جو خطاطی, جو قرآنی خطاطی, اس کی نمائش کا اہتمام کیا ہے, جس میں مختلف کالجز ہیں, سکولز ہیں, اور مختلف جو سول سوسائٹی کے جو افراد ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, اس کو وزٹ کر رہے ہیں. اس میں جو آرٹسٹ ہیں پورے پاکستان سے انہوں نے اپنی جو ہے نا آرٹ کے جو نمونے یہاں پہ بھیجے, اور جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے, مختلف کلرز میں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے, اور اس میں بڑی خوبصورتی لے کر آئے ہیں قرآنی آیات کے اندر. تو ہمارا مقصد آج جو اسپیشل ایجوکیشن کی طرف سے اسپیشل جو بچے آج ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہمیں خوشی ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر ان کے اندر انسپائریشن آ رہی ہے. ابھی کالجز کے بچے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ کوئی اکیڈمی ایسی نہیں چاہیے, کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ ہم بھی اپنے جو یہ معاملات ہیں ان چیزوں کو سیکھ سکیں, تاکہ بچوں کے اندر اور ہمارے اندر ایک اویئرنیس آ سکے. جی, ایک اویئرنیس آ سکے. بہت شکریہ طیب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول علامہ اقبال ٹاؤن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. آپ کو لیے چلتے ہیں. قرآن مجید فرقان میں کی ایک سورہ بارکہ کا ایک حصہ تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا ورفعنا لک ذکرک. آپ کا جی چاہے تو معتبر مفسرین اکرام کی تفسیر کا مطالعہ کریں اسی آیت بارکہ کے تحت, کہ میرے کریم آقا نے جبریل نے ہمیں سے پوچھا تھا, جبریل کیا معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کا؟ کیا میرے نبی کو نہیں پتا تھا؟ 14 صدیاں کے بعد ہم اجمی لوگ جو عربی سے ٹچ ہی نہیں ہیں وہ بھی جانتے اس کا معنی کیا ہے, ورفعنا لک, اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے ذکر کا, آپ کے ذکر کو. میں ایک ادنا سا انسان جانتا ہوں, معمولی سا طالب علم جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں, تو کیا میرے نبی نہیں جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ سید ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی نے سوال کیا, اے جبریل اس کا معنی کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ رب فرماتا ہے, اے محبوب مکرم, جو کوئی میرا ذکر کرے گا ساتھ تمہارا ذکر بھی کرے گا. اب رب کا ذکر کون کرتے ہیں؟ قرآن کی مطابق کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض, کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو جبریل نے بتایا کہ رب فرماتا ہے جو شے میرا ذکر کر گی ساتھ تمہارا ذکر بھی کرے گی. پھر کیا پتہ چلا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. اور حسی محمد, میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضور کا نام محمد کس نے رکھا ہے. آپ جانتے ہیں, میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میرا نام میرے والدین نے محمد سعید الحسن رکھا ہے. یہ 3 ناموں کا مرکب ہے, محمد, سعید اور حسن. پہلا نام جو اس کا سابقہ ہے محمد, وہ میری کریم آقا کے اسم گرامی قدر. حسن جو اس کا لاحقہ ہے میرے کریم آقا کے محبوب نواسے کا نام. درمیان میں سعید میرا نام ہے. میرے والد جی. دوسری طرف جنگ میں پولیس کے جوان بھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار دکھائی دیتے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ ڈی پی او حسن اسد الوی وہاں پر شریک ہوئے. آپ کو لیے چلتے ہیں. ادھر بھی ہے
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद की जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ताउन से पंजाब आर्ट्स काउंसिल में नातिया मुशायरा, सबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद की शिरकत। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अशरा रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो मनाया जा रहा है और इस हवाले से हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद जारी है। आज भी ज़िला इंतजामिया, हुकूमत पंजाब आर्ट्स काउंसिल और इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ताउन से पंजाब आर्ट्स काउंसिल हॉल में इस वक्त जो है वो मुशायरा हुआ है, जिसमें खसूसी तौर पर सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौका पर मुकामी और नामवर शोरा ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। चूँकि सब बताइएगा, मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब जिस तरह पहली बार एक भरपूर अंदाज में ये जो इवेंट मना रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का, क्योंकि ये हमारी अव्वलीन तरजीह है अब, जो पहले होनी चाहिए थी। पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना है उससे वो सिर्फ रसालत माब की मोहब्बत और अल्लाह ताला की इबादत है। इमरान खान साहब ने जो यूएनओ में ये कहा पहली दफ़ा इतने 1.25 अरब मुसलमानों के ममालिक में से कि जब खाके बनाए जाते हैं तो हम 1.25 अरब लोगों के दिल दुखते हैं, और उस दिन से ये टेबल टर्न हुई है और लोगों ने उस पर पाबंदी लगानी शुरू की है। हमने हमारी इस दुनिया में और दुनिया से आखिरत में भी इसकी फलाह इसी में है कि हम मदह रसालत में रहें और उनकी हयात तैयबा की पैरवी करें। यकीनन ये बड़ा अहम पैगाम है। खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? ज़िला इंतज़ामिया बड़ी इस हवाले से मुस्तैद नज़र आ रही है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपके इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़न के मुताबिक, सीएम पंजाब की विज़न के मुताबिक पंजाब भर की तरह, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन बड़े जोश जज्बे से मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 530 से ज़्यादा हमने महफ़िल का इंतजाम किए हैं, जिसमें सीरत कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें नादरिया मुशायरे थे, जिसमें किरत कंपटीशन थे, जिसमें नात कंपटीशन थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि 12 रबीउल अव्वल की आमद है और गवर्नमेंट पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एमएनए रियाज फतियाना की खुसूसी शिरकत। बात कर लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, इस महफिल के हवाले से आगाह कीजिए। आज बिल्कुल कमालिया में सरकारी सतह पर अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाए जाने का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट पीएचडी कॉलेज में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ एमएनए रियाज फतियाना और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश आवान ने शिरकत की है। फतियाना साहब, बड़ी अच्छी काविश है, इस दफ़ा अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है, आपने शिरकत भी किया, क्या कहते हैं? जी, आज की तकरीब बहुत अच्छी तकरीब थी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की हदायत पे पूरे मुल्क में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। गवर्नमेंट पीएचडी कॉलेज कमालिया में प्रिंसिपल साहब राना जुल्फ़िकार साहब और डिप्टी डायरेक्टर दानिश साहब, इनकी काविश है, बहुत कामयाब तकरीब थी। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम सरवर कौनैन की तालीमात पे नेक नीति से अमल करें। इसमें जो है स्पेशली अदल और इंसाफ है, मसावत और बराबरी है, फलाह और बहबूद है, बर्दाश्त और दरगुजर है। इन 4 बुनियादी बातों पे अगर हम काम कर लें और नेक नीति से तालीम भी हासिल करें तो पाकिस्तान इस खित्ते को लीड कर सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल पैरा होकर भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश आवान साहब खुसूसी तौर पर, दानिश साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फतियाना साहब का, इनकी बड़ी काविशें हैं इस तमाम इलाके के लिए, और ख़ान साहब का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, कि उन्होंने इस दफ़ा एक बिल्कुल आइडियलिज़म की स्टेट पर ले जाके रहमतुल्लिल आलमीन पूरा वीक मनाने का जो है वो एक स्टेप लिया है। इसलिए ये बहुत आसान स्टेप है। तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब 18 हज़ारी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर में जगह जगह पर स्टॉल्स भी सज चुके हैं। बात कर लेते हैं अबू तुराब तुराबी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू तुराब, बताइएगा किस तरीके से आशिकाने रसूल खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? देखें, दीगर शहरों की तरह 18 हज़ारी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। मुख्तलिफ जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर बैनर्स और
झंडों की भरमार है। इसके साथ साथ झंडों से शहर को सजा दिया गया है और इसके साथ साथ जगह जगह पर स्टाल्स लगे हुए हैं जहां पर आशिकान रसूल जो हैं वो बैजेस, झंडे और झंडियां खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक यहां पर शहरी मौजूद हैं स्टाल के ऊपर, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आप जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी थे और आखिर ज़मां इन्हीं के लिए दुनिया बनी थी। और ये हम खूब मना रहे हैं, हम झंडे लेके जा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, गलियाँ सजा रहे हैं और इंशाअल्लाह कल खूब मनाएंगे। और मुसलमानों के लिए मेरा पैगाम है, सबसे पहले तो मैं उनको जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक कहूँगा और उसके बाद मैं उनको पैगाम दूँगा कि वो जश्न ईद मिलादुन्नबी दिल खोल कर मनाएं सब मुसलमान। और ये हमारे लिए एक अमली नमूना था उनकी ज़िंदगी। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया अबू तुराब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिला में प्रेस क्लब तांदलियावाला में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस और तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं, गुलरेज इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज, इस तकरीब के हवाले से आगाह कीजिए। प्रेस क्लब तांदलेवाला में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में जो है सीरतुन नबी के हवाले से तकरीरी मुकाबले महफिल मिलाद का जो है वो एहतमाम किया गया। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला नुमान अली डोगर, एसपी सदर डिवीज़न अब्दुल लतीफ़, एक्सीएन वापड़ा चौधरी मोहम्मद आरिफ, उसके साथ साथ सदर बार ताउला न्याजी, सदर अंजुमन ताजरान मकसूद अहमद भट्ट, ज़िलई अमीर जमात इस्लामी पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती व दीगर जो शहरी हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उन्होंने शिरकत की। तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। स्कूलों के जो निजी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल के तलबा के दरमियान जो है वो मुकाबला जात का इनकाद किया गया। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर से बात करते हैं। ये बताइएगा कि क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने प्रेस क्लब के अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी एक पुरवकार सीरत नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद फरमाई और तमाम तलबा और तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आकर यहाँ पर तकरीर फरमाई। और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी तकरीरों की जो तैयारी थी वहाँ से पता चल रहा था कि उनके ऊपर उनके असातिज़ा कराम ने किस कदर मेहनत की है और आप लोगों ने जिस तरह कोऑर्डिनेट करके आज के दिन की हसूल के लिए ये तकरीब की है, ये डेफिनेटली अप्रिशिएबल है। इसके लिए मैं आपके चेयरमैन, आपके चेयरपर्सन, आपके सदर, आपके सेक्रेटरी जनरल और तमाम अहदेदारान को ईद मिलादुन्नबी की तवज्जो से एक मरतबा दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जिसको जितना उजागर किया जाए वो उतना ही हमारे लिए कम है और वही हमारे लिए मसले रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपया हल्कान है, जबकि अमेरिकी करेंसी ने बुलंदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 60 पैसे महंगा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये 10 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज से 122 अरब डॉलर हो चुके हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपया हल्कान है। अमेरिकी करेंसी ने बुलंदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 60 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये 10 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ है, जबकि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज से 122 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। मुआशी माहिरीन की जानिब से भी इस हवाले से तस्दीक हो चुकी है। जबकि आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान, अमेरिकी करेंसी ने बुलंदियों के नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 60 पैसे महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब भट्टा मजदूरों के आलमी दिन पर भी मजदूर मजदूरी की तलाश में हैं। कहते हैं कि मेहनत ज्यादा और उजरत कम दी जाती है। भट्टों पर जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 18 अक्टूबर भट्टा मजदूरों का आलमी दिन है, जहां पर मजदूर आज भी जो हैं वो परेशानी का इजहार करते नज़र आते हैं कि भट्टा मजदूर जो हैं उनको उनकी उजरत पूरी नहीं दी जाती, मेहनत जो है वो ज़्यादा ली जाती है, जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। बहुत ही मुशक्क़त का काम है भट्टा पर करने वाला, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मजदूरी है वो उनको पूरी नहीं दी जाती। भट्टा मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। लीडरान हैं भट्टा मजदूरों के। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, आज आलमी दिन है भट्टा मजदूरों का, क्या कहते हैं? जी, भट्टा मजदूरों का आज आलमी दिन है, लेकिन पाकिस्तान में भट्टा मजदूरों के जो हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले थे। उनको उनके कानूनी हकूक़ बिल्कुल अदा नहीं किए जाते।
हर साल उनकी उजरतों में इजाफे का एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। हर किस्म की कानूनी सहूलतों से मुराआत से वो बिल्कुल महरूम है। ऊपर से भट्टा मज़दूरों को पेशगी के नाम पर ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। उनको खामखा उनके नाम पे पेशगियाँ चढ़ा दी जाती हैं, जबकि हर हफ्ते हर महीने उनकी उजरतों में से पैसे काटे जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। जी बिल्कुल, भट्टा मजदूर आज भी 50 साल पीछे हैं और हर हफ्ते उनके जो मजदूरी है उसमें से पैसे काटे जाते हैं। और भी यहाँ पर भट्टा मजदूर मौजूद है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आज के आलमी दिन के हवाले से? जी, आज भट्टा मजदूर के आलमी दिन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी भट्टा मजदूर जैसे जंगलियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास ना तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, ना कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं है। उनके बच्चे जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो खुद भी। ना तो उनकी उजरतों में इजाफा किया जाता है, ना उनको कोई सेहत के हवाले से कोई उनका किसी किस्म की कोई मुराद नहीं है। बहुत शुक्रिया फसील, आप हमारे साथ मौजूद थे।